प्रिय छात्र, हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रार्थना का महत्व समझकर आगे बढ़ेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ करने का महत्व ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. प्रार्थना हर दिन प्रार्थना करने से मन पवित्र बनता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, हताश व निराशा समाप्त हो, उत्साह बढ़ जाता है और जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना आत्मविश्वास को जगाने का अच्छा उपाय है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ करने से मन पवित्र बनता है, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಹತಾಶ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ನಿರಾಸೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಮೇ ಜೀನೆ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. बच्चों, पिछले अवधि में मैंने आपको महात्मा गांधी गद्य पाठ का पहला भाग पढ़ाया था. मैं विश्वास करता हूँ आप सब पहला भाग को समझे होंगे. आज मैं आपको इस गद्य से संबंधित दूसरा भाग के बारे में चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ. बच्चों, आज हम दूसरा भाग के बारे में चर्चा करने के पहले पहला भाग का कुछ प्रमुख अंशों को और एक बार पुनरावर्तन करेंगे. पुनरावर्तन. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था. ब्रिटिश हुकूमत ने इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे. महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे. गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी माँ से प्रेरित था. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರಬಂದರಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1869ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪುತಲಿಬಾಯಿ. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಬಂದರ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ದಿವಾನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಿಜ ನಾಮಧೇಯ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಆಗಿದ್ರು. ಗಾಂಧಿ जी का सीधा सरल जीवन इनके माँ से प्रेरित. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂತ. ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. बच्चों, हम पिछले अवधि के
अवधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को और एक बार पुनरावर्तन करेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. और एक बार हम क्या करेंगे, उस प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। दूसरा प्रश्न है, भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? भारत लाखों लोगों के प्रयत्न से गांधी जी के नेतृत्व में आजाद हुआ। अनेक ಜನರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು। गांधी किसकी मूर्ति थे? गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? गांधी जी का स्वभाव शर्मिले स्वभाव के थे। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಂಕೋಚ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए थे? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। निरीक्षण का अर्थ है वीक्षण। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು। बच्चों, महात्मा गांधी जी के दूसरा भाग के बारे में आज मैं चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। अब हम दूसरा भाग के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, एक और घटना है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 2 घटना का उदाहरण दिया है। किसके बारे में? बच्चों, गांधी जी सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा हुए 2 घटना है। पहला घटना यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए समय हुए घटना, और दूसरा घटना है श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर और हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी के मन में हुए परिवर्तन। इन दोनों कारण के साथ साथ और एक घटना भी गांधी जी के मन को परिवर्तन किया है। गांधी जी इस घटना को हमसे कहना चाहता है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया खर्च लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर खर्च चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। गांधी जी ने और एक घटना को हमारे साथ बांटना चाहता है बच्चों। उनके मन परिवर्तन की उन्होंने सत्य, अहिंसा मार्ग के दृढ़ निश्चय देने के लिए लेने की प्रमुख और एक घटना कारण है। वह घटना यह है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया खर्च लिया था। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ಸಲ 25 रुपया ಖರ್ಚ್ का अर्थ है ಸಾಲ, 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೋ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। इली उसके माता पिता को उन्होंने यह कर्ज के बारे में नहीं कहा था। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅವನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಚೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯಿ ಕೆ ಹಾತ್ಗೆ ಸೋನೆ ಕೆ ಕಡೆ, ಸೋನೆ ಕಾತೆ ಸ್ವರ್ಣ, ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ 1 ತೋಲಾ 10 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋನಾ ಕಾಟ್ಕರ್ ಖರ್ಚು ಚುಕಾಯ ಗಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೇ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವಾಗ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ.
ಏಕ್ ತೋಲಾ ಸೋನಾ ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾದ ಖಡ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ರು. गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। यह बात गांधी जी को भी पता था, इसी कारण से उन्होंने बहुत दुखी था। ಈ ವಿಚಾರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಸಿ ಕಾರಣ ಸೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಹುತ್ ದುಃಖಿ थे, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ನಾವೆಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದೇ ತಪ್ಪು. ಆ ಸಾಲವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರೇ ಕೊಡ್ಸಿರುವಂತ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಮನ್ನ ಮಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಕಳ್ತನದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। इस घटना से गांधी जी के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने बहुत सोचने लगा, मैंने बहुत बुरी काम किया है। गांधी जी ने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ದಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕಳ್ತನನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಅನಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. पिता से माफी मांगने की बात सोची, क्षमा मांगने की बात सोची। गांधी जी का मन बहुत दुर्बल था। उन्होंने बहुत इस घटना से बहुत दुखी होने के कारण उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, पिता से माफी मांगने की बात सोची। मैं जाकर इस बात को पिता से बता दूं, ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳ್ದಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. पर पिता के सामने जाने की हिम्मत धैर्य ना हुई। इस घटना से गांधी जी ने बहुत डरा था। इसे करमचंद्र गांधी जी कहने के लिए उन्होंने उनको हिम्मत ना हुई, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। सजा का अर्थ है बच्चों दंड मांगी, पनिशमेंट। उन्होंने क्या किया, सभी घटना को एक पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से ದಂಡ್ ಮಾಂಗಿ. ನೀಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ, ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ಬರೆದು ತಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। जब करमचंद्र गांधी पत्र पढ़ा उसके आंखें भर आई, ಕಣ್ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ತಂದೆಗೆ ಈ ಪತ್ರನ ಓದಿ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಆತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ತನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ನನ್ಗೆ ನಿಜವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂತು. गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत का अर्थ है अभ्यास छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು, ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು, ತಂದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. लेकिन गांधी जी ने इसका दुरुपयोग ना लिया बच्चों। गांधी जी ने क्या किया,
इस 3 घटनाओं को अपने मन परिवर्तन के लिए उसे अपने मन में रखा। इसी कारण से आज गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 3 ಘಟನೆಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ, ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ. सभी बच्चों ने क्या करना है, सभी गांधी जी को हम उसके आदर्शों को पालन करना जरूरी है बच्चों। अहिंसा के मार्ग में चलना है। अहिंसा, सत्य और धर्म का दृढ़ निश्चय हम भी लेना जरूरी है बच्चों। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರೂ ಕೇವಲ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಮನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಮತ್ತೆ ಕೆಡುಕು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ सब क्या करना है बच्चों, अहिंसा, सत्य और धर्म को दृढ़ निश्चय जरूर आज से ही लेना चाहिए. उसके गांधी जी के मार्ग पर हम भी जरूर चलेंगे बच्चों. दूसरा भाग को अब सब लोग समझे होंगे. इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न इस तरह है, गृहपाठ के लिए ध्यान दीजिए बच्चों. गांधी जी पर पहला प्रश्न है, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ. ಆ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಪರ್ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತು ಅಂತ. श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर गांधी जी ने निश्चय किया कि मैं भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहता हूँ. हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी ने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. बच्चों, और एक बार सब लोग ध्यान दीजिए, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा. गांधी जी पर नाटकों का बहुत प्रभाव पड़ा. श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर गांधी जी ने निश्चय किया कि श्रवण कुमार जैसा बनना चाहा. हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. दूसरा प्रश्न है, गांधी जी की सत्य प्रियता कहाँ से शुरू हुई, कैसे. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, पहला भाग में हम इस घटना के बारे में चर्चा किए हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, जब स्कूल के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए, उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. उनमें एक शब्द था केटल. पालक गांधी ने इसकी इज्जे गलत लिखे. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. हिज्जे की गलती के कारण गांधी जी को बुद्धू माना गया. चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. गांधी जी ने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ बरदिದ್ರು लेकिन गांधी जी ने उस शब्द का इज्जे गलत लिखे थे ಅವರು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ರು लेकिन अध्यापक ने क्या किया इशारे से उसे समझाया संकेत के रूप से एक्शन ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಅಂತ उन्होंने ऐसा नहीं किया गांधी जी ने ऐसा नहीं किया चोरी का रास्ता नहीं अपनाया उनकी सत्य प्रियता वहीं से शुरू हुई ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು तीसरा प्रश्न है पिता से गांधी जी के माफी मांगने का प्रसंग का वर्णन कीजिए ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ पिता से माफी मांगने की बात सोची गांधी जी के मन में बहुत दुख था मैंने क्या किया है गलत किया है इसी कारण से उन्होंने बहुत दुखी था गांधी जी ने सोचा पिता से गांधी जी ने माफी मांगने के लिए सोचा पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी गांधी जी ने क्या किया गांधी जी ने सारा विचार को पत्र में लिखकर गांधी करमचंद्र गांधी से सजा मांगी मಕ್ಕಳೇ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಭಯ ಆಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ವಿವರವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು ತಂದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗದಿರುವಂತ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು और एक बार ध्यान दीजिए बच्चों पिता से गांधी जी के मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए पिता से माफी मांगने के लिए गांधी ने सोची पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी पूर्ण ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು बच्चों मैं समझता हूँ आप गांधी जी का दूसरा भाग को समझे होंगे यदि संशय हो तो और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं